धीमहे ओम विद्महे कुमारी धीमहे तन्मातृके प्रचोदयात् स्वाहा कुमारी धीमहे तन्मातृके प्रचोदयात् स्वाहा ओम गायत्राय विद्महे कुमारी धीमहे तन्मातृके प्रचोदयात् स्वाहा ओम गायत्राय विद्महे कन्याकुमारी धीमहे तन्मातृके प्रचोदयात् स्वाहा सर्वभूतेषु नमामि सन्दितो नमस्ते 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 नमो नमः स्वाहा देवी सर्वभूतेषु नमस्ते 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 नमो नमः स्वाहा
ॐ कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् स्वाहा ॐ कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् स्वाहा कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् स्वाहा या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा श्रीजगदम्बाप्रीत्यर्थे सप्तशते पाठाङ्गजपे विनियोगः ॐ नमश्चण्डिकायै ॐ मार्कण्डेयमुवाच ॐ यद्गुह्यम् परमम् लोके सर्वरक्षाकरम् नृणाम् यन्न कस्यचिदाख्यातम् तन्मे ब्रूहि पितामहः ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमम् विप्रा सर्वभूतोपकारकम् देव्यास्तु कवचम् पुण्यम् तच्छृणुष्व महामुने प्रथमम् शैलपुत्री द्वितीयम् ब्रह्मचारिणी तृतीयम् चन्द्रघण्टेरे कूष्माण्डेति चतुर्थकम् पञ्चमम् स्कन्दमातेरे षष्ठम् कात्यायनीति च सप्तमम् कालरात्रिश्च महागौरीति चाष्टमम् नवमम् सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना अग्निना दह्यमानस्तो शत्रुमध्ये गतोरणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्ता शरणम् गता न तेषाम् जायते किञ्चिदशुभम् रणसङ्कटे नापदम् तस्य पश्यामि शोकदुःखभयम् न हि यैस्तु भक्त्या स्मृता नूनम् तेषाम् सिद्धिः प्रजायते प्रेतसंस्थातु चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्री गजसमारूढा वैष्णवी गरुडा हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः महावः जातवेदो लक्ष्मीर्पदपदाविनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं वामश्वं पुरुषारहम् अश्वगौरवामृतमध्यामस्ति नाथप्रबोधिनीं श्रियं देवीमवक्वये श्रीर्वादेवीं जुषता तां जोष्मितां हिरण्यप्राकारामार्तां ज्वलन् तप्तां दर्पयन्ते पद्मेजितां पद्मवर्णां त्वामिहो वक्वये श्रियं चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवदक्षावतारां तां
पद्मिनीमीं जरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मेण स्थितां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसो दिदातो वनस्पतिस्तव रक्षोत बिल्वः तस्य फलानि तव सानुधन्तु मायान्तरायाश्च भाग्या लक्ष्मीः वैतु मां देवसखच्चेत्यश्च मुनिनादः प्रातरभूतोऽस्ति नास्ति सिंहेत्य वृद्धिं ददातु मे सुखप्यवासामधान्येतावलक्ष्मीर्नादयाम्यहम् समोजमतवृद्धिं शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदाम् हृद्यबीजे शशिरुचिविमले कल्पविस्पष्टशोभे भव्ये भव्यानुकूले कुमतिवनदहे विश्ववन्द्याङ्घ्रिपद्मे दिव्ये पद्मोपविष्टे प्रणतजनमनोमोदसम्पादयित्री प्रोत्फुल्लज्ञानकूटे हरिजनिदयिते देवी ಸಂಸಾರಸಾರೆ ಪ್ರೋತ್ಫುಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ. ಮಹರ್ಷಿವಾಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವ ನಮ್ಮ ಮಹರ್ಷಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅದ್ದೂರಿತವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಜೆ ಆದರೂ ಮುಗಿಯುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೇ ಈ ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವ. ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವ ಪ್ರಥಮ ದಿನದಿಂದ 9 ದಿನದ ಆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಜಯದಶಮಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದವರೆಗೂ ಎಲ್ಲವೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಚಂಡಿಕಾ ಹವನ ಮಹತ್ತರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದುರ್ಗಾ ದುಃಖ ನಾಶನ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದುರ್ಗಾದೇವಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಂತಹ ದುಃಖಗಳಿದ್ರೂ ದೂರವಾಗುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಈ ಮಹರ್ಷಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವ. ಈ ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಪುಟ್ಟ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮುತ್ತೈದೆಯರು ಅವರೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೇದಗಳನ್ನ, ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಉಪನಿಷತ್ತನ್ನ, ಜೊತೆಗೆ ಆಗಮಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಕಾರವಾದಂತಹ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಋತ್ವಿಜರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಈ ಮಹರ್ಷಿ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ
विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्द्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकवर्दिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि कल्मषमोषिणि घोषरते धनुजनिरोषिणि दिविसुतरोषिणि विश्वानामेव चिन्धन्तरिदात्यग्निः अग्निवर्णान्तमदाज्वलन्तीम् वैरोधनीम् कर्मपदे दुर्गाम् देवीम् चरणमहम् प्रपद्ये सुतरसितरसे नमः अग्ने त्वम् पारयानम्यो अस्मान् स्वस्य विरति दुर्गानि विश्वा ओश्च वृत्ते बहुदानवृद्धेव पादो गायतनुजाय संयोः विश्वानि नो दुर्गः जातवेदस्मिन् जन्मभावासुरिकादिवर्षे अग्ने अप्रिवन्मनसा गणानोऽस्माकम् भोज्यमिवादनूनाम् ऐशतखण्डविखण्डितरुण्डविकुण्डितशुण्डगजाधिपते त्रिभुगजदण्डविधारणचण्ड पराक्रमशुण्डमृगाधिपते निजभुजदण्ड निपातित खण्ड विपातित मुण्डपटाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकवर्दिनि शैलसुते ऐरणदुर्मद शत्रुवधोदित दुर्धर निर्जर शक्तिभृते चतुरविचारधुरेण महाशिवभूतकृत प्रमथाधिपते दुरितदुरीह दुराशय दुर्मति दानवधूतकृतान्तमते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकवर्दिनि शैलसुते शरणागत वैरिवधूवर वीरभराभयदायक रे त्रिभुवनमस्तक शूलविरोधि शिरोधि कृतामलशूलक
नाथमयी अगस्त्यमयी कालतापनमयी धर्माचार्यमयी मुक्तकेलीश्वरमयी दीपकलानाथमयी विष्णुदेवमयी प्रभाकरदेवमयी तेजोदेवमयी मनोजदेवमयी वासुदेवमयी रत्नदेवमयी श्रीरामानन्दमयी अणिमा सिद्धे लघिमा सिद्धे गरिमा सिद्धे महिमा सिद्धे ईशित्व सिद्धे वसित्व सिद्धे लाभाय चन्द्रार्धकृतशेखरां वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखरां वृषारूढां शूलधरां शैलपुत्री यशस्विनी शैलपुत्री यशस्विनी दधानाकरपद्माभ्याम् अक्षमालाकमण्डलू दधानाकरपद्माभ्याम् अक्षमालाकमण्डलू देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा पिण्डज प्रवरारूढा चण्डकोपास्त्रकैर्युता पिण्डज प्रवरारूढा चण्डकोपास्त्रकैर्युता प्रसादं तनुते मह्यं चन्द्रघण्टेति विश्रुता चन्द्रघण्टेति विश्रुता सुरासम्पूर्णकलशम् रुधिराप्लुतमेव च सुरासम्पूर्णकलशम् रुधिराप्लुतमेव च दधाना हस्तपद्माभ्याम् कूष्माण्डाशुभदास्तु मे कूष्माण्डाशुभदास्तु मे सिंहासनागता नित्यं पद्माश्रितकरद्वया सिंहासनागता नित्यं पद्माश्रितकरद्वया शुभदास्तु सदा देवी
स्कन्दमाता यशस्विनी स्कन्दमाता यशस्विनी चन्द्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूल वरवाहना चन्द्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूल वरवाहना कात्यायनी शुभं दद्यात् देवी दानवधातिनी देवी दानवधातिनी एकवेणी जपाकर पुराणनाथरा स्थिता लम्बोष्ठी कर्णिकाकर्णी तैलाव्यक्तशरीरिणी वामपादोलसल्लोह लताकण्टकभूषणा वर्धनमूर्धध्वजा कृष्णा कालरात्रिर्भयङ्करी कालरात्रिर्भयङ्करी ಮಹರ್ಷಿವಾಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಬಹಳ ಅದ್ಧೂರಿತವಾಗಿ, ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ನವರಾತ್ರಿ ವೈಭೋಗವನ್ನು ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ನವರಾತ್ರಿ ವಿಶೇಷತೆ, ನವರಾತ್ರಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ 9 ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆಗಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಳಶಾರ್ಚನೆ, ಹಾಗೆ ಕಳಶಾರ್ಚನೆ ಆದ ನಂತರ 9 ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ, ಆ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ವೈಭೋಗ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದಿರ ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಗೆ ನಡೆದಂತಹ ಫಲಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ, ಜೊತೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 9 ಕಳಶಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶುದ್ಧ ಜಲವನ್ನ, ಗಂಗಾ ಜಲವನ್ನ, ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುಣ್ಯ ಜಲವನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡುವಂಥ ಭಾಗ್ಯ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮದಾಯಿತು. ಇಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವತ್ತಿನ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನ ಸುಮಾರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನವರಾತ್ರಿಯ ಈ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಜಯದಶಮಿ ಇವತ್ತಿನ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ಇಷ್ಟೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾದಂತಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಿರಿಯರಾದಂತಹ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಹೆಸರು, ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಚಾಕುಚಕ್ಯತೆ, ತಮ್ಮ ಸೇವೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಪ್ಪ, ಅದರ ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದಿರ ಯಾರೊಬ್ಬರನ್ನಾದರೂ ಸಹಿತ ಬರಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿ, ಅವ್ರು ಮಾತಾಡುವಂಥ ರೀತಿ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸಹಿತ ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹಿತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂತಹದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಪಟ್ಟಾಭಿರಾಮ ಭಟ್ರು ಅವರು ಬಹುಶಃ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿ, ಅವರ ಗುರು ಹಿರಿಯರು, ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವೋ ಏನು, ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಹಿತ ಅವರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯೆ, ಅವರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಣ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಯಾರೊಬ್ಬರನ್ನಾದರೂ ಸಹಿತ ಯಾರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನೋಯಿಸದೇರ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಾದರೂ ಸಹಿತ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಡಕೊಳ್ಳಿಸುವಂತಹದ್ದು, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಾವು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ಸುಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸಹಿತ ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಡೆಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕೈಂಕರ್ಯ ಪಟ್ಟಾಭಿರಾಮ ಭಟ್ರದಿದೆ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಅವರ ಪರಿವಾರ, ಎಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಿತ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷವೇ ಸರಿ. ಇವತ್ತು ಪರಿವಾರ ಸಮೇತ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿವಾರ ಸಮೇತ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ಸುಗೊಳಿಸುವಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿ, ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ, ಆ ತಾಯಿಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಹಿತ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥವಾಗಿ ನಡೆದಂತಹ ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವ ಮಹರ್ಷಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅದ್ಧೂರಿತವಾಗಿದೆ. ತಾಯಿ ಪ್ರಸನ್ನಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ, ತಾಯಿ ತೃಪ್ತಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಸಾಯಂಕಾಲದ ಪ್ರಥಮದಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವರ್ಣನ ಸುವೃಷ್ಟಿ ಆಯಿತು. ಆ ವರ್ಣನ ಸುವೃಷ್ಟಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಹಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೇಗಾಗುತ್ತೋ, ಹೇಗೆ ಈ ಹೋಮ ನಡೆಯುತ್ತೋ ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಇತ್ತು. ಆದರೂ ಪಟ್ಟಾಭಿರಾಮ ಭಟ್ರವ್ರನ್ನ ನಾನು ಕೇಳಿದಾಗ, ಸ್ವಾಮಿ ಮಳೆ ಆಗ್ತಿದೆ, ಮಳೆ ಆಗ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶುಭಶಕನವೇ, ಆದರೆ ಈ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೋಮದ ಕುಂಡ ಬದಲಾಯಿಸೋ ಸ್ಥಳ ಎಲ್ಲಿ, ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂದಾಗ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ, ಬಹುಶಃ ಅವರು ನಿತ್ಯ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹನಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೋ ಏನೋ, ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ ಮರುಕ್ಷಣ ಹೋಮಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಥರ ತೊಂದರೆ ತಾಪತ್ರೆಗಳಿಲ್ದಿರ ಎಲ್ಲವೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂಪನ್ನವಾಯಿತು. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಷ್ಟು ಅದ್ಧೂರಿತವಾಗಾಯಿತು. ಈ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವೇ ಸರಿ. ಸತ್ಯಜ್ಞಾನ ಸುಖಸ್ವರೂಪಮವಲಂ ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ಥಿತಂ ಯೋಗಾರೂಢಮತಿ ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಭೂಷಾ ಸಹಸ್ರೋಜ್ವಲಂ ತ್ರಖ್ಯಂ ಚಕ್ರ ಪಿನಾಕಿಸಾ ಭಯವರಾನ್ ಬಿಭ್ರಾಣಮರ್ಕಚ್ಛವಿಂ ಛತ್ರೀಭೂತ ಪಣೀಂದ್ರಮಿಂದುದವಳಂ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹಂ ಭಜೆ. ಭಕ್ತಾದಿಗಳೇ, ಈ ವಾಹಿನಿ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಈ 9 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ
ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಒಂದು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಒಂದು ನವರಾತ್ರಿ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲ 9 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ತಾವೆಲ್ಲ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಡೀತಕ್ಕಂತಹ ವಿಷಯವಲ್ಲ, ಬಹಳ ಶ್ರಮ ಪಡಬೇಕು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ. ಆದರೆ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ, ನಮ್ಮ ಮಹರ್ಷಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆನಂದ ಗುರೂಜಿಯವರ ಒಂದು ಶ್ರದ್ಧೆ, ಅವರು ಅಮ್ಮನವ್ರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 9 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ ದಿವಸವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ದಶಮಿ. ಈ ದಶಮಿ ದಿವಸ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಮಹಾಪೂರ್ಣಾವತಿಯಾಗಿ ಮಹಾ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕವೆಲ್ಲ ಆಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಈ ನವರಾತ್ರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲ ಈ ವಾಹಿನಿ ಮೂಲಕ ವೀಕ್ಷಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೂ ಭಗವಂತ ಅಮ್ಮನವರು ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಲಿ ಅಂತಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಿರೀಟವನ್ನು ಗುರೂಜಿಯವರ ಒಂದು ಶಿರಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಧರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಗ್ಯ ಈ ವರ್ಷ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿದೆ. ಭಗವಂತ ಅವರಿಗೂ ಅವರ ಒಂದು ವಾಹಿನಿಗೂ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಭಗವಂತ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಲಿ ಅಂತಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು
तातो न माता न बन्धुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी महाय महेश्वराय नमः। ओम सांब सदाशिवाय नमः। ओम विश्वेश्वराय नमः। ओम सांब सदाशिवाय नमः। अगुरेभ्यो तगुरेभ्यो गोरगोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वसर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्
ಉರ್ವಾರ್ಗುಂದರಾಂ ಮೃತ್ಯೋ ಮೃಕ್ಷಿ ಇಮಾಮೃತಾದ್ ತ್ರಾಂಬಕೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ಅಗಸ್ತ್ಯೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ. ಸಾಂಬ ಸದಾಶಿವನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಸರ್ವರಿಗೂ ಸಕಲರಿಗೂ ಸಹಿತ ಸನ್ಮಂಗಳ ಉಂಟಾಗಲಿ. ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚುವಂತಹ ದೀಪಗಳು ಜಗತ್ತಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯನ ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಲಾಭವನ್ನು ಸಿದ್ಧಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಸಾಂಬ ಸದಾಶಿವನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚುವಂತಹ ದೀಪ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲ ದ್ವಿಕಾಲದಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಅನುಷ್ಠಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷ. ಬೇಡಿದ ವರಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ದೀಪಾಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಸಾಂಬ ಸದಾಶಿವ, ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ವಿಚಾರ. ಹಾಗಾಗಿ ರಾವಣಾಸುರ ಆತ್ಮಲಿಂಗವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು ಸಹಿತ ಅದನ್ನು ಸಹಿತ ದಯಪಾಲಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ. ಬೇಡಿದ್ದನ್ನು ಏನಾದರೂ ಸರಿ, ನೀನು ಕೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇನೆ, ನೀನು ಕೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ಕೊಡೋದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ, ಅದರ ಮುಂದಿನ ಸಾಧಕ ಬಾಧಕಗಳನ್ನು, ಅದರ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಾಭ ನಷ್ಟಗಳೇನು ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ದು ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಶಿವನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಒಬ್ಬರು ಹೋಗಿ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಫಲವನ್ನು ಸಿದ್ಧಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇನ್ನು ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ದೀಪಗಳ ಮಾಸ. ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಬೇಕು, ಶಿರದಿಂದ ಮೇಲಿರಬೇಕು ದೀಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಹಚ್ಚುವಂಥ ದೀಪ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಆ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ದೀಪದ ಬೆಳಕು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳಬೇಕು, ಆಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಆಕಾಶ ದೀಪ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ವಾಸ್ತುಗೃಹಗಳಲ್ಲೂ ಆಕಾಶ ದೀಪವನ್ನು ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ರೀತಿ ದೀಪಾರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಇಂದಿಗೂ ಸಹಿತ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅಂದರೆ ದೀಪಾವಳಿ ಆದ ನಂತರ ಆಕಾಶ ದೀಪವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಕಾಲಗಳಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲೂ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚುವಂತಹದ್ದು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲ ದ್ವಿಕಾಲ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾವುದೇ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಾದರೂ ಸಹಿತ ಹೆಚ್ಚು ದೀಪಗಳ ಆರಾಧನೆ ನೋಡುವಂತಹದ್ದು ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಮಾಸ ಇದ್ರೆ ಅದು ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹುಣ್ಣಿಮೆ, ಲಕ್ಷ ದೀಪೋತ್ಸವ, ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚುವಂಥದ್ದು, ಧ್ವಜಸ್ತಂಭಗಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚುವಂಥದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ಶಿರದಿಂದ ಮೇಲಿರಬೇಕು. ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡಾದ್ರೂ ಹಚ್ಚಿ, ನಿಂತುಕೊಂಡಾದ್ರೂ ಹಚ್ಚಿ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಶಿರದಿಂದ ಮೇಲಿರಬೇಕು. ಆ ದೀಪದ ಬೆಳಕು ಆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಬೇಕು. ಆ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವಂತಹ ದೀಪದ ಬೆಳಕು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಕರ್ಮಫಲಗಳು ದೂರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಶುಭ ದಿನ, ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕಾರ್ತಿಕ ಸೋಮವಾರ. ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯ ದೇಶ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದರಲ್ಲೂ ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಶಿ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಮೊನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಕೇದಾರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕೇದಾರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪದ್ಧತಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ತಿಕ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋಷ್ಟರೊಳಗೆ ಕಾರ್ತಿಕದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಗವಂತನೇ ಸೇವೆ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವೈಭವೀಪೂರಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಂಕರರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಸಹಿತ ಬಹಳ ಅದ್ದೂರಿತವಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಶಂಕರರು ತನ್ನ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುತ್ತಾಡಿ ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ತಾನು ಕೊನೆಯಂದಾಗಿ ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ, ಅಂದ್ರೆ ಕೈಲಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕೇದಾರನಾಥನ್ನೇ ಕೈಲಾಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು. ಆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೊರಟವರು ಹಿಂದೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೈಲಾಸ ಅಂತಲೇ ಹೆಸರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೇದಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಶಂಕರರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಅಂದ್ರೆ ಮರುಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ವಿಗ್ರಹವನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹವನ್ನ, ಶಂಕರರ ವಿಗ್ರಹವನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಜೊತೆಗೆ ಆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೇದಾರನಾಥನ ದರ್ಶನ ಬಹಳ ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕೇದಾರನಾಥನ ದರ್ಶನ 6 ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬರೀ 6 ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಕೇದಾರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ದರ್ಶನ ಇದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಪುನಃ ದೇವರ ಅಂದ್ರೆ ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಖುದ್ದಾಗಿ ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಬಂದು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಕಾಲ, ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಕಾಲ, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಿಮದಿಂದ ಮುಚ್ಚುವಂತಹ ಕಾಲ. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ದೀಪಾವಳಿ ಆದ ನಂತರ, ದೀಪಾವಳಿಗೂ 1 ವಾರ ಇದೆ ಎಂದುವಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂಜಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತೆ. ಮಂಜಿನಿಂದ ಕೂಡಿರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ ಆದ ನಂತರ ಕಾರ್ತಿಕ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಿಮದಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಿಮದಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನರಮಾನವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಮಾನವರು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕಾಗಲು ಆ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲೇ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬದ್ರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಕೇದಾರ್ ಕ್ಷೇತ್ರ
ಬದ್ರಿ ಮತ್ತು ಕೇದಾರ್ ಎರಡೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೀಪಾವಳಿ ಎಂದು ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ದೀಪ ಜೊತೆಗೆ ಕಮಲ ಪುಷ್ಪಗಳು, ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆ, ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಹಿತ ಸ್ವಾಮಿಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಪೂಜೆಗೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಕದವನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಸ್ವರ್ಣ ರಚಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಿರೀಟವನ್ನ ತರಡೆ ಉಕ್ಕಿ ಮಠದವರೆಗೂ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ತಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಆ ಕಿರೀಟ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯವೂ ಇನ್ನು ಪೂಜೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಉಕ್ಕಿ ಮಠದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಇಂದಿಗೂ ಆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸ ಅಲ್ಲೇ ಕೇದಾರಲ್ಲೇ ಹಾಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಕಾಶಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬಾ, ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಮಾಡುವಂತ ಭಾಗ್ಯ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಿಕ್ಕಂತವರ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತೂ ಅದು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಅಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕಾಶಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಗೋಕ್ಷೀರ ಜೊತೆಗೆ ಅಭಿಷೇಕದ ನಂತರ ಒಂದು ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ, ಆ ಒಂದು ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ಆಗುವವರೆಗೂ ನಿರಂತರವಾದಂತಹ ಅಭಿಷೇಕ. ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದ ಸೋಮವಾರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಸ್ಪರ್ಶ ಆಗಲಿ, ಸ್ವಾಮಿಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ ಆಗಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ. ಭಗವಂತ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಲ ಮಾತ್ರ. ಆತನಿಗೆ ಜಲಾಭಿಷೇಕ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಆತನಿಗೆ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರುದ್ರ ಚಮಕ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ನಮ್ಮ ಇಹಪರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕರ್ಮಪರಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಸರ್ವರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಕಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ವಂ ಶಿವಮಯಂ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಶಿವನ ಅಧೀನ. ಶಿವನಾಜ್ಞೆಲೇದಿ ಚೀಮಗೂಡ ಖರ್ಚದು. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಚ್ಚಬೇಕಾದ್ರೂ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕಾದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನ ಆಜ್ಞೆ ಬೇಕಂತೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಶಿವಧ್ಯಾನ, ಶಿವನ ಆಚರಣೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸಹಿತ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ವರ್ಷದ 365 ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮಗಳು ಏನಿದೆ ಆ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಂದು ಅವತ್ತು 365 ಬತ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವತ್ತು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಆರತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ತಾರೆ. ಇಂದಿಗೂ ಸಹಿತ ದೇವಾಲಯದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಶಿವನ ಆಲಯದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುತ್ತುಗದ ಎಲೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ, ಆ ತಂಡೂರ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನ ಹಣತೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಅದರೊಳಗೆ 365 ಬತ್ತಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ, ತೈಲವನ್ನು ಹಾಕಿ ಆಗ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚುವಂಥದ್ದು. ರಾತ್ರಿ ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲದ ಹಚ್ಚುವ ಗೋಧೂಳಿ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚುವಂತ ದೀಪ ಬೆಳಗಿನ ಸೂರ್ಯನ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಕಾತುರತೆಯಿಂದ ಕಾಯುತ್ತದೆ. ಬೆಳಗಿನ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಬೆಳಕನ್ನು ತೋರಿಸಿದ ನಂತರ ಅದು ಶಾಂತವಾಗುತ್ತೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದಷ್ಟು ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ. ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ವರ್ಷದ 365 ದಿವಸದ ಕರ್ಮಫಲಗಳು ದೂರ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದ ಈ ಸೋಮವಾರಗಳಲ್ಲಿ 365 ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಆ ದೀಪವನ್ನು ಶಿವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿಟ್ಟು, ಅದು ಧ್ವಜಸ್ತಂಭದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಕರ್ಮಫಲಗಳ ದೂರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಹರ್ಷಿ ಮಂದಿರ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬಹಳ ಅದ್ದೂರಿತವಾಗಿ ಸಾಂಬ ಸದಾಶಿವನಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಸರ್ವರಿಗೂ ಸಕಲರಿಗೂ ಸಹಿತ ಸನ್ಮಂಗಳ ಉಂಟಾಗಲಿ, ಭಗವದ್ ಧ್ಯಾನ ಆಗಲಿ, ಭಗವಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಆಗಲಿ, ಭಗವಂತನ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗಲಿ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದೊಂದೇ ಇವತ್ತಿನ ಮಹಾಸಂಕಲ್ಪ.